قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اور طہارت حاصل کر سکو، متقی بن سکو۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح نماز، حج، زکوٰۃ فرض ہے۔ بنیادی طور پہ ارکان اسلام میں روزے جو ہیں یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ جس طرح کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزے بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور معاذ اللہ جو بندہ روزے کا، ماہ رمضان کے روزوں کا منکر ہو جائے گا، نہیں مانے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے اس ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا، لیکن سخت ترین گناہ گار ضرور ہوگا۔ روزے، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس پر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر عاقل، کیونکہ اس کی فرضیت کی شرائط ہے۔ عاقل پر فرض ہیں، جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے بالغوں پر فرض ہیں۔ جو نابالغ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان پر روزے فرض نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سونے کریم آقا تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ کریم جل شانہ نے ایسی 5 چیزیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین کو زنجیریں لگا کے قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب بندہ مومن ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے جو گرمی معدہ کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، جو مہک آتی ہے، اللہ پاک کو وہ کستوری عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کریم جل شانہ نے جو چیز عطا فرمائی ہے کہ بندہ مومن کے لیے یکم رمضان سے لے کے آخر رمضان تک ہر روز اللہ پاک مومنوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے جنت کو سنوارتا ہے، آراستہ اور پراستہ کر دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اللہ کریم جل شانہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم جل شانہ بندہ مومن کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ سنا دیتا ہے کہ میں نے اپنے بندہ، اپنے روزہ دار کے جتنے بھی ما قبل گناہ ہیں سارے میں نے بخش دیے ہیں اور اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ بلکہ آخری رات اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جو مزدور پوری اچھے طریقے سے مزدوری کرتا ہے، اپنے خون پسینے کو بہا کے
बड़ी लगन के साथ अपनी मजदूरी का जो हक अदा करता है, तो आया उसकी मजदूरी जो है वो कितनी की देनी चाहिए? मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ हदीस पाक का, तो उसका क्या हुक्म है? तो फरिश्तों ने अर्ज की, करीम आका, ऐसे मजदूर की मजदूरी जो है वो पूरी पूरी देनी चाहिए, अच्छे तरीके से देनी चाहिए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, लो फिर जिन्होंने माह रमजान के रोजे रखे हैं और इन रोजों का हक अदा किया है, तो मैंने भी आज इन सब रोजादारों की बख्शिश और मगफरत फरमा दी है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि रोजा दोजख से ढाल बन जाता है, कि रोजा जो है जिस तरह ढाल तलवार, तीरों और नेजों के वार से ढाल जो है बंदे को बचा लेती है, इसी तरह रोजा जो है ये आतिशे दोजख से रोजादार को महफूज रखेगा। हर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की एक ज़कात होती है। जिस तरह हम माह रमजान में अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, इसी तरह मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं हर शय की एक ज़कात होती है, और जिस्म की ज़कात रोजा है। जिस तरह ज़कात अदा करने से माल जो है, दौलत जो है वो पाक हो जाती है, इसी तरह रोजा रखने से इंसान का जिस्म जो है ये भी पाक, साफ और सुथरा हो जाता है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। क्योंकि अंदरूनी तौर पे यानी कि मेडिकली डॉक्टर कहते हैं कि जब बंदा रोजा रखता है, सुबह से लेके आखिर तक यानी कि गुरूब आफ्ताब तक भूख प्यास बर्दाश्त करता है, तो उसके मैदे की ट्यूनिंग हो रही होती है, उसका मैदा ताकतवर हो रहा होता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। और इंसानी जिस्म रोजा रखने से इंसानी जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत बढ़ जाती है, पहली बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं और नई बीमारियां लगने से इंसान महफूज हो जाता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। सामीन ज़ी वकार, रोजे का माना क्या है? तो रोजे का माना है रुक जाना। रोजे की तारीफ क्या है? सौम, रोजे की तारीफ क्या है? कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी अजवाज से कुर्बत करने से रुक जाना, फकत अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। एक और मसला है कि जब हम रोजा रखें तो उसके लिए नियत जरूरी होती है। वह भी सौमी गदिन वही तुम मिन शाहरी रमदान, क्योंकि वैसे भी लोग प्रैक्टिस के तौर पे भी भूखे रहते हैं, लेकिन इबादत जो है रोजे की या नमाज की या कोई भी है, वो हमारी नीयत की वजह से इबादत बनेगी। वैसे भी तो हम नमाज पढ़ते हैं, देखें इस तरह करके हाथ बांधते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं। अगर हम नमाज की नीयत ना करें तो ये इबादत नहीं होगी। ये नीयत जो है ये हमारे अमाल को इबादत में तब्दील कर देती है। इसी तरह जब हम रोजा रखें, अपनी सहरी को मुकम्मल कर लें, तो उस वक्त दुआ पढ़ के वाबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, इस तरह नियत करके कि मौला करीम मैं तेरी रजा के लिए माह रमजान का रोजा रख रहा हूं, फिर ये इबादत में जो है तब्दील होगी। इंशाअल्लाहुल अजीज अगले दरसों में, अगले असबाक में हम माह रमजान के रोज़ों के हवाले से जो मसाइल हैं, जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है, जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, और इसी हवाले से अगर कोई रोज़ा तोड़ लेता है उसके क्या हकाम है, जो जानबूझ के तोड़ता है उसके क्या हकाम है, और जो मरीज है या खवातीन हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या मखसूस अय्याम आने की वजह से रोज़ा छोड़ देती हैं, उनके क्या हकाम है, और जो दीगर मसाइल हैं रोज़े के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगले असबाक में हम बयान करते रहेंगे। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।